Welcome to our bridge course, day 23 activity. We are studying formal writing, that is emails, reports and biographical expressions, etc. Now learning outcomes or competency statements, what we are going to learn. We are going to frame emails, messages, notice, formal letters, descriptions, narratives, personal diary, report, short personal biographical expressions. Now, first of all, let me explain you that what is the difference between description and narration. So, description it's a descriptive text which adds the details that help you visualize the characters and events in your mind's eye. It literally describes a person, place, or thing. Description is a description of a specific account, a specific incident, which gives you visualization. The XYZ person or the third person is describing something and you are getting visualization of the incident, of the event, of the thing, of that incident. So when that person describes it, you can visualize it. So that kind of expressing is a description. And narration means what? The narrator means the person who is describing the incident. The narrator is the entity or is the person who is actual. What we say? Who is the actual evidence? Who is the actual person who has evidenced that incident or that thing. Narration means the act of giving an account. The narrator is the person or entity within a story that tells the story to the reader. He is the whole person or he is the one person who describes, who gives all the account of that incident to the student. प्रत्यक्ष तुम्ही एखादा अपघात घडलाय त्या ठिकाणी उभे आहात तर अशा वेळेस तुम्ही वर्णन करतात. ते वर्णन करत असताना यू आर द मेन पर्सन, यू हॅव विटनेस्ड दॅट इन्सिडेंट. तुम्ही तो इन्सिडेंट विटनेस केलेला आहे, तुम्ही प्रत्यक्ष तो बघितलेला आहे आणि अशा वेळेस डिस्क्राईब करत असताना यू डिस्क्राईब दॅट इन्सिडेंट. डिस्क्रिप्शनमध्ये कसं असतं की इट्स जस्ट अ फेअर डिस्क्रिप्शन, की खूप वरवरचं हे डिस्क्रिप्शन असतं आणि यू कॅन व्हिज्युअलाइज इट. So this is the main difference between description and narration. Narration is the thing that you have witnessed that incident all by yourself and that's why you are narrating that incident. Now about email writing. Now as we know that we are using technologies, we are using gadgets and letter writing is a far away thing for us now. So how to write emails? I'm going to give you that example. I'm going to give you that email writing experience. Okay, now email. It's a really very simple thing. To whom you are writing email. तुम्ही कोणाला ईमेल लिहित आहात त्या XYZ व्यक्तीचा हा जो पत्ता असतो, हा पत्ता तुम्ही इथे टाकत आहात @gmail.com. तुम्हाला मेल कुठल्या मेलबॉक्सवर करायचा आहे, कुठल्या व्यक्तीला करायचा आहे, त्याचा मेल ID तुमच्याकडे असेल तर तो तुम्ही इथे टाकतात. इथे टाकल्यानंतर आता तुम्हाला सब्जेक्ट इथे टाकायचा आहे. सब्जेक्ट टाकल्यानंतर आता आपण लेटर रायटिंगमध्ये सब्जेक्ट बघणारच आहोत किंवा इथे आपण टाकूया की सप्लाय गुड फूड टू नीडी. फॉर एक्झाम्पल ईमेलमध्ये जर तुम्ही फॉर्मली लिहित असाल, ऑफिशियल ईमेल असेल तर त्याच्यामध्ये हा सब्जेक्ट मॅटर करतो. इथे तुम्ही जो विषय सब्जेक्ट टाकतात त्या सब्जेक्टचा हा ड्राफ्ट इथे बघा ड्राफ्ट नेम तयार होतं आणि या ड्राफ्ट नेमवरनं ती व्यक्ती डिसाईड करते की वेदर ही ऑर शी इज गोइंग टू रीड दॅट मेल ऑर नॉट. सब्जेक्ट टाकल्यानंतर इथे तो ड्राफ्ट नेम तयार होतं आणि हे ड्राफ्ट नेम तयार झाल्यानंतर तो मेल समोरच्या व्यक्तीच्या मेलबॉक्समध्ये ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस तो त्या मेलच्या सब्जेक्टवरनं त्या ड्राफ्ट नेमवरनं तो ठरवतो तो वाचणार आहे की नाही. नाव द रिअल मेल स्टार्ट्स ओव्हर हिअर. आता आपलं जे सॅल्युटेशन असतं ते अशा पद्धतीचं असतं की रिस्पेक्टेड सर, डिअर मॅडम, रिस्पेक्टेड सर, डिअर सर अशी आपण सुरुवात करतो.
आता ही अशी सुरुवात केल्यानंतर आपण त्याच्या पुढे काहीच लिहित नाही, आपण ओळ बदलतो. नाव लुक, इथे ओळ बदलल्यानंतर पॅराग्राफ पडलेला नाही आहे की तुम्ही 5वी 6वीत असताना पॅराग्राफ रायटिंग किंवा पॅराग्राफ करण्याची जी पद्धत होती दॅट इज टोटली चेंज्ड. इथे पॅराग्राफ नाही पडला आहे. वी हॅव स्टार्टेड आवर लाईन फ्रॉम मार्जिन. And each and every time whenever you start your new line, it starts from the margin. Now I have written, I have typed something over here and I want to start my new para. While starting new para, your cursor is right over here near to the margin. Means each and every time your line starts from the same margin. मग हा मेल लिहित असताना वॉट एव्हर कॅरेक्टरिस्टिक्स वी हॅव किंवा वॉट एव्हर फॉर्मॅट वी हॅव, आपल्याला फॉर्मल लेटर रायटिंगमध्ये हाच फॉर्मॅट वापरायचा आहे की नवीन ओळ सुरू होताना ती मार्जिनची शेजारी सुरू होते. तुम्हाला पॅराग्राफ करायचं असला की यू स्टार्ट न्यू लाईन, यू स्टार्ट युअर न्यू पॅरा फ्रॉम द न्यू लाईन, बट स्टील यू नीड नॉट टू लीव सम स्पेस ओव्हर देअर. आता तुम्हाला तिथे ती जागा सोडायची गरज नाही आहे, कारण तुमचा हा पॅरा जो आहे तो तुमच्या मार्जिनपासून सुरू होणार आहे. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ ईमेल रायटिंग, दिस इज द काइंड ऑफ ईमेल रायटिंग. याच पद्धतीचं फॉर्मल लेटर आपण बघणार आहोत की आज आपण काय शिकणार आहोत. तर आज आपण फॉर्मल लेटर रायटिंग शिकतो आहे. या फॉर्मल लेटर रायटिंगमध्ये तुम्हाला काय काय लिहायचं आहे तर बघा, सेंडर्स ॲड्रेस तुम्ही लिहिणार आहात, तुम्ही डेट लिहिणार आहात, देन रिसिपंट्स ॲड्रेस, सेंडर म्हणजे जो पत्र पाठवतोय त्याचा पत्ता आहे, डेट आहे, रिसिपंट्स ॲड्रेस आहे ज्याला तुम्ही पत्र पाठवणार आहात. फॉर्मल लेटर आहे ते ऑफिशियल लेटर आहे, त्यामुळे सब्जेक्ट मॅन्डेटरी आहे, कंपल्सरी आहे. सो सब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू राईट सब्जेक्ट ओव्हर देअर, देन रेफरन्स. If you are writing that letter with any reference, you have to mention that reference in that letter also. Body of the letter. In formal letter, we just conclude 2 paras, max 2 paras, or we just cover our whole topic within that 2 paras. We have to cover that whole topic within 2 to 3 paras. And then later on, conclusion is given there. Now we have to write a letter to district health officer requesting him or her to arrange COVID-19 test camp in your area. हेल्थ ऑफिसर आहेत त्यांना तुम्ही एक रिक्वेस्ट करणार आहात की एक कोविड-19 टेस्ट कॅम्प तुम्ही तुमच्या एरियामध्ये लावा, या संदर्भामध्ये तुम्ही एक विनंती करणारं पत्र लिहिणार आहात. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, ॲज वी हॅव सीन, ईमेल ज्या पद्धतीने लिहिला जातो त्याच पद्धतीने आपण हे फॉर्मल लेटर लिहिणार आहोत. आणि या ठिकाणी हे जे लिहिलं गेलेलं आहे, सॉरी, हा जो ॲड्रेस इथे दिला गेलेला आहे हा टोटली रॉंग फॉर्मॅटमध्ये दिला गेलेला आहे. ही जी डेट आहे ही पण रॉंग फॉर्मॅटमध्ये आहे. आपल्याला काय फॉलो करायचं आहे, आपण जसं बघितलं की सेंडर्स ॲड्रेस हा आपल्याला मेलसारखा पत्राच्या डावीकडे इथे मेन्शन करायचा आहे. आपण इथे हा मेन्शन करणार आहोत, आपल्याला इथे तो लिहायचा आहे. व्हॉट आय एम सेइंग की हा जो पत्ता आहे, हा जो इथे दिलेला पत्ता आहे हा ॲक्च्युली हा ओल्ड फॉर्मॅटप्रमाणे दिलेला आहे आणि तो आपल्याला तिथे नाही लिहायचा आहे. आपण ईमेलमध्ये जसं इथे मार्जिनच्या जवळ लिहित होतो, लेफ्ट साईडला लिहित आहोत पेजच्या, तसं तो आपण इथे मेन्शन करणार आहोत. सो कीप धिस इन युअर माइंड की या ठिकाणी हा फॉर्मॅट चुकलेला आहे. सो अगेन टू द फॉर्मॅट, आय एम शोईंग यू दॅट फॉर्मॅट. लुक, नेम ऑफ द सेंडर, ॲड्रेस, डेट. जो कोणी पत्र पाठवतोय त्याचं स्वतःचं नाव, इथे XYZ चालणार नाही आहे विद्यार्थी मित्रांनो. जस्ट मेन्शन युअर फुल नेम ओव्हर हिअर, देन युअर फुल ॲड्रेस, देन डेट, अँड टू whom यू आर रायटिंग दॅट लेटर. तुम्ही ज्यांना हे पत्र लिहिणार आहात त्यांचं नाव, डेझिग्नेशन म्हणजे त्यांचा हुद्दा, ते कुठल्या हुद्द्यावर काम करतात तो हुद्दा, देन कंपनी नेम or whatever job they are doing, that name and their office name, office address,
office address is given there. Then salutation. Salutation means dear sir, dear madam, respected sir, respected madam. या शब्दांनी तुम्ही पत्र सुरू करताय, तेही मार्जिनच्या शेजारीच लगेच. सब्जेक्ट, अरेंजिंग कोविड-19 टेस्ट कॅम्प इन युअर एरिया, हा तुमचा सब्जेक्ट आहे. आता बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटरमध्ये तुम्ही काय मेन्शन करणार आहात की डिअर सर, डिअर मॅडम, वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज अरेंज कोविड-19 टेस्ट कॅम्प इन आर एरिया. हे जे आहे हे तुम्ही इथे मेन्शन करणार आहात. हे 2 पॅरामध्ये तुम्ही बॉडी ऑफ द लेटर यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस युअर ideas or whatever that information in these 2 paras over here. Then thank you for your consideration, waiting for your response. These are conclusive lines. Conclusion म्हणजे तुमच्या पत्राचा जो एंड आहे तो या लाईन्सने होतो. एंड ऑफ द लेटर या लाईन्सने होतो. सो थँक यू फॉर युअर कन्सिडरेशन, वेटिंग फॉर युअर रिस्पॉन्स अँड युअर सिन्सिअरली युअर नेम अँड युअर सिग्नेचर. लुक, ईमेलसारखा सर्व पत्र जे आहे ईमेलसारखं ते एकाच म्हणजे पानाच्या डावीकडे, इट्स नियर टू द लेफ्ट साइड अँड ऑल द लाईन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्जिन. ऑल द लाईन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्जिन. जस्ट अ स्लाइट डिफरन्स इज देअर दॅट वाईल मेकिंग न्यू पॅरा सॅल्युटेशनसाठी ॲड्रेस आणि सॅल्युटेशनमध्ये इथे एक ओळ सोडलेली आहे. त्यानंतर बॉडी ऑफ द लेटर ज्यावेळेस तुमचं स्टार्ट होतं आहे त्यावेळेस तिथे सब्जेक्ट नंतर एक ओळ सोडून बॉडी ऑफ द लेटर तुम्ही स्टार्ट करत आहात. सो कीप दीज थिंग्स इन युअर माइंड. बी प्रिपेअर्ड. फॉर्मल लेटर लिहिण्याचा हा एक फॉर्मॅट आहे. नाव लुक, इथे फक्त हा जो चेंज सोडला, हा इथला हा एवढा एक चेंज सोडला आणि हा पत्ता जर तुम्ही इथे लेफ्ट साईडला लिहिला मार्जिनच्या शेजारी तर हे अतिशय बरोबर होईल पत्र जर हे चेंजेस केले तर. देन बॉडी ऑफ द लेटर बघा काय आहे. ॲज पर द अबोव मेन्शन सब्जेक्ट आय रिक्वेस्ट यू टू अरेंज अ कोविड-19 टेस्ट कॅम्प इन गांधीनगर एरिया. The camp will help detect COVID-19 patients for isolation and help to minimize COVID-19 pandemic in our area. I request you to arrange a camp as early as possible. I hope you will consider my request as prime agenda. Again, thank you. यू नंतर युअर्स फेथफुली जे आहे याची प्लेस पण चुकलेली आहे. युअर्स फेथफुली हे इथे मेन्शन व्हायला हवं होतं. XYZ आपण नाही लिहिणार आहोत, जसं इतक्यात सांगितलं. आपण आपलं नाव लिहिणार आहोत आणि आपण सही करणार आहोत. सो हा एक बदल या पत्रामधला सोडला तर एव्हरीथिंग इज फाईन. जस्ट कीप इन युअर माइंड दॅट फॉर्मॅट. नाउ व्हॉट प्रॅक्टिस यू हॅव टू डू? सो यू हॅव टू राईट वन मोर फॉर्मल लेटर टू युअर योगा टीचर टू अरेंज फिटनेस कॅम्प इन युअर एरिया. दिस की तुम्ही तुमच्या योगा टीचरला पत्र लिहिणार आहात, त्यांनी फिटनेस कॅम्प तुमच्या एरियामध्ये अरेंज करावा यासाठी. किंवा राईट अ फॉर्मल लेटर टू द स्पोर्ट टीचर फॉर प्रोव्हाइडिंग स्पोर्ट इक्विपमेंट. म्हणजे तुम्ही या 2 पत्रांपैकी तुम्हाला हवं ते पत्र. अगेन सॉरी. ओके. सो तुम्ही या 2 पत्रांपैकी एक कुठलंही पत्र हे लिहू शकतात. हे तुमच्या होमवर्कसाठी आहे. रादर धिस और धिस टू द योगा टीचर. म्हणजे तुम्ही योगा टीचर यांना एक कॅम्प अरेंज करा, फिटनेस कॅम्प तुमच्या एरियामध्ये, एकतर या विषयासाठी किंवा स्पोर्ट टीचर यांना स्पोर्ट इक्विपमेंट प्रोव्हाइड करा यासाठी फॉर्मल लेटर लिहू शकतात. नाउ व्हॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम टुडेज ॲक्टिव्हिटी. टुडे वी लर्नड हाऊ टू राईट फॉर्मल लेटर. आय लर्नड अबाउट लेआउट ऑफ फॉर्मल लेटर. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी, राईट अ डायरी एंट्री फॉर क्लास पिकनिक दॅट यू वेंट विथ युअर फ्रेंड. जर फॉर्मल लेटर तुम्हाला जमलं तर त्याच्यानंतर तुम्हाला जे तुमची क्लास पिकनिक झालेली आहे ती पण नरेट करता येणार आहे.
So this was our today's activity. I hope you have understand it. If you have any problem regarding it, you may call me. You have my number. We'll meet soon. Till then, bye.